ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے مشیر خاص رانا ثناء اللہ۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ فرمائی دیجیے گا پاک فوج نے جنگی مشقوں میں بھی حصہ لیا ہے، ایک واضح طور پہ متنبع بھی کیا جا رہا ہے کہ پاک بھارت کے درمیان جو ہے وہ باقاعدہ جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ وی آر آن ہائی الرٹ، لیکن کل رات 1:45 تاڑ صاحب کا پریس کانفرنس کرنا، بھارت اگلے 2 دن میں کسی بھی وقت حملہ یہ کر سکتا ہے۔ یقیناً پاک فوج ہماری تیار ہے، منہ توڑ جواب بھی دیں گے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم سر آل پارٹیز کانفرنس بلا لی جائے یا پھر پارلیمان کا جوائنٹ سیشن کال کر لیا جائے، چاہے بند کمرہ ہی کیوں نہ ہو؟ دیکھیں، اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہیں وہ پوری طرح سے متحد ہیں، اور سبھی جو ہیں وہ اپنی مسلح افواج کے پیچھے ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں، گورنمنٹ کو اس بارے میں جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اگر خدا نہ خواستہ ہماری ایکسپیکٹیشن تو یہ نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ 2 ایٹمی قوتوں کے درمیان جنگ جو ہے وہ صرف ان دونوں فریقین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے بھی جو ہے وہ تباہ کن ثابت ہو سکتی اس ہے۔ کے امکانات تو کتنے ہیں اس رانا لیے صاحب ابھی پوری آپ کے دنیا نزدیک؟ بھی اس ٹو بی ویری فیئر، آپ ہمیشہ کھری بات کرتے ہیں، کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیں، میرے نزدیک تو 0 امکانات ہیں کہ کوئی وار لائک صورتحال ہو۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ مودی اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لیے اور جو وہاں پہ کوئی الیکشنز ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں یا یہ ایک بیانیہ جو ہے یہ اس کی سیاسی سوچ رہی ہے، اس کا حصہ رہا ہے۔ وہ بچر آف گجرات کے لقب سے شروع ہوا اور اب تک جو ہے وہ کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ڈھانے اور پاکستان دشمنی کی وجہ سے ہی اس نے جو ہے وہ ہمیشہ اپنے حلقے کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے کوئی ڈرامہ یا کوئی سٹرائک تو ہو سکتی ہے کہ وہ کرے، لیکن وار لائک صورتحال جو ہے وہ واقعی بڑی جو ہے وہ ڈیمیجنگ ہوگی، تباہ کن ہوگی، اور پوری دنیا کا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کنسرن ہوگا۔ یہ تو اگر کوئی صورتحال آپ کہہ رہے اس ہیں گجرات کے صورتحال کسائی میں کو کوئی اپنے آگے ووٹ بڑھتی بینک ہے کو تو اپیز کرنا ہے نا، مگر دیکھیں نا وہ تو خود جو ہے ہاسٹیج ہو گیا ہے اپنے ہی نفرت کے بیانیے کے، اتنا زیادہ دباؤ بڑھ گیا ہے اس کے اپنے ملک میں اپنے میڈیا سے کہ کرو سب۔ بلکہ رانا صاحب مجھے تو تعجب ہوتا ہے دیکھ کے کہ پارلیمنٹیرینز ادھر کے سیاستدان ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں صفائی ہستی سے مٹا دو پاکستان کو، یہ حال کرو، ختم کر دو ونس اینڈ فار آل۔ سو یہ ایک جنگی جنون جو ہے یہ ایک انتہا کو پہنچ گیا۔ آئی ڈونٹ تھنک، اللہ کرے آپ کے منہ میں گھی شکر کہ واقعی جنگ سی صورتحال نہ ہو، کچھ نہ کچھ تو یہ کرے گا۔ آپ لوگ خود ہی ہمیں متنبع کر رہے ہیں، 1:45 بجے پریس کانفرنسز بھی کر رہے ہیں، اٹس گڈ کہ آپ قوم کو اعتماد میں لے رہے ہیں، مگر ریئلسٹکلی دیکھیں ابھی تک رانا صاحب کنونشنل فیکٹرز جو ہیں جو یوزلی ہیلپ کرتے ہیں کہ کوئی ایسکلیشن نہ ہو، اس کو پریونٹ کر لیا جائے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچرز ہیں ہمارے پاس، ڈپلومیٹک کمیونیکیشنز ہیں، ہاٹ لائنز ہیں، انٹرنیشنل پریشر ہے، ان دا فارم آف گلوبل ڈپلومیٹک اکنامک ریپوٹیشنل کاسٹ۔ انڈیا تو ڈزنٹ کیئر ایٹ آل نا ریپوٹیشن کا، کچھ بھی اس کو ابھی فکر نہیں ہے۔ تو اکنامک انڈیپینڈنس بھی اتنی ہماری نہیں ہے، کنونشنل ڈیٹرنس بھی ادھر کام نہیں کر رہی۔ سو ریئلسٹکلی بتائیے آپ ہوتے کیا دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹلی دین؟ نہیں، دیکھیں، جو آپ نے بات کی ہے یا جس پہلو کو آپ نے ٹچ کیا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمارے پاس تو کھونے کے لیے بہت کم ہے، اور انڈیا کے پاس تو پھر بہت کچھ ہے کھونے کے لیے۔ اور اگر انڈیا جو ہے وہ ایسی صورتحال میں جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے تو وہاں پہ جو فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے تو کیا وہاں پہ وہ رکے گی؟ انڈیا کا بڑا لاس ہوگا اگر انڈیا جو ہے وہ ایسی حرکت کا جو ہے وہ مرتکب ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی کہ سورسز میں کوئی اونچ نیچ کی، تو دیکھیں سورسز جو ہے وہ میٹر تو کرتے ہیں، لیکن جذبہ جو ہے وہ ایک بڑا فیکٹر ہوتا ہے ایسی بے صورتحال شک میں۔ بے شک۔ تو پاکستانی قوم میں بھی اور پاکستان کی مسلح افواج میں بھی جو ہے وہ جذبہ تو اگر وہ دوسرے ساز و سامان اور سورسز میں اگر ہم سے وہ 5 گنا بڑے ہیں تو اس جذبے میں تو ہم ان سے 100 گنا زیادہ آگے ہیں اور ان سے زیادہ طاقتور ہیں۔
बिल्कुल ऐसा ही है। सर ये बताइएगा, भारत का रेंज ऑफ मिलिट्री ऑप्शंस हैं। ऑफ कोर्स आपकी हुकूमत ने वॉर गेमिंग तो की होगी, रोज कर रहे होंगे। आई अंडरस्टैंड दिस एज वेल सर, हम भी आप लोगों से इन टच हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी हैं, आप लोगों से भी, मिलिट्री सोर्सेज से भी। अब पोटेंशियली जो ऑप्शंस हैं अगेंस्ट पाकिस्तान जो इस्तेमाल हो सकते हैं, एक एक ऑप्शन बड़े एक भारी सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक रिस्क के साथ नत्थी हुआ हुआ है। हमने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर्स देख लिए हैं, उन्हें अभी इस्तेमाल किए हैं। ऑफ कोर्स पॉसिबल साइबर अटैक्स भी हैं, डिसरप्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत में, जैसे अगर हमारे पावर ग्रिड्स को अटैक करें, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को, बैंकिंग को, ये सारे बाय द वे सिनारियोज वो अपने मीडिया पे चला रहे हैं और इस हवाले से काम भी कर रहे हैं। मगर आई फील पर्सनली राणा साहब, ये डिनाइबल है, रिलेटिवली लो रिस्क तो है, मगर रिटेलिएशन भी शायद उस तरह नहीं प्रोवोक करते। बट अगेन मोदी को ये सूट नहीं करता ना, गुजरात का कसाई जिसे आप कह रहे हैं, उसको तो ही नीड समथिंग बिग, वो चाहता है कुछ विजिबल दिखाई दे। कोवर्ट ऑपरेशन से भी अभी उसका काम नहीं होना, उसने तो अपीज करना है अपनी कौम को, उसने तो स्ट्राइक करनी है। देखिए, इसमें दोनों तरह की सूरत है। वहाँ पे हॉक्स भी हैं और वहाँ पे जो है वो अमन पसंद लोग भी हैं। दोनों तरह की बात वहाँ पे हो रही है। मोदी की इस रवश को जो है वहाँ पे कंडेम भी किया जा रहा है। हाँ। और दूसरी जो बॉर्डर्स के ऊपर एस्केलेशन है, वो तो एज सच जो है वो नज़र नहीं आ रही। आपको याद होगा कि एक ज़माने में कहा जाता था कि गालबन कोई 10 लाख के करीब फ़ौज उसने जो है वो पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर जो है वो जमा की थी। ऐसा ही है। और आए रोज़ ये ख़तरा होता था कि वो हमला करने वाले हैं, लेकिन कई माह के बाद फिर वापस ही जाना पड़ा था और हमले की ज़रूरत कोशिश जो है वो नहीं हो सकी थी। अब अगर कुछ होगा भी तो वो एयर अटैक या मिज़ाइल की सूरत में ही हो सकता है। हो सकता और है। वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो है, यानी यानी अगर हुआ ठीक है। तो उसमें जो है वो एयर फोर्स हमारी जो है वो भी बड़ी ही जो है वो प्रोफेशनल और मानी हुई दुनिया में यानी एक आला तरीन जो फोर्सेस हैं उनमें से एक है। और दूसरा मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी हम उनसे कोई पीछे नहीं है। ऐसा ही है और सर। फिर जब एटमी कुव्वत हो तो फिर उसके बाद तो फिर और उसमें फिर मुकाबले वाली कौन सी बात हो रहती है। तो इसलिए ये बड़ा जो है वो अलमिया होगा पूरी दुनिया के लिए कि अगर दो एटमी कुव्वतें जो है वो एक दूसरे के ऊपर हमलावर होती हैं तो उससे फिर नुकसान जो है वो बात जो है वो किसी तरफ भी निकल सकती है। ऐसा ही है सर। और इंटेलिजेंस ड्रिवन स्ट्राइक्स और वो तो हम पे कब से कर रहे हैं, सैबोटाज कर रहे हैं हमारी स्पेशल फोर्सेस और प्रॉक्सी एलिमेंट्स के थ्रू, ये काम तो कब से करे। आज भी बड़ी ज़बरदस्त और ठोस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है एविडेंस और सबूतों के साथ, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने और DGISPR ने भी। लेकिन मोदी सरकार को, जिस तरह मैंने कहा राणा साहब, कुछ पब्लिक के लिए चाहिए, कुछ विजिबल चाहिए, जो दिखे, जो शोर मचे, वो अपनी, वो क्या कहता है, 56 इंच की छाती अपनी, कहता है ना, 56 इंच की छाती चौड़ी करके दिखा सके। सो सर, मैं व्हेन आई वाज रीडिंग अपॉन दिस, उसकी ऑप्शंस के ऊपर एक तो सर्जिकल स्ट्राइक से आपने कहा मिसाइल की सूरत में, अगर करे तो मिसाइल की सूरत में अटैक हो सकता है। अब ये सर्जिकल स्ट्राइक जो टेरर कैंप्स या मिलिट्री पोस्ट को ये लोग टारगेट कर सकते हैं अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल, या फिर जिस तरह भारत ने 2016 और फिर 2019 में बालाकोट में किया है, कि ये वो ऑप्शन है। ऑफ कोर्स इससे पैगाम तो उनका वाजे चला जाएगा, लेकिन इट वोंट प्रोवोक अ फुल स्केल वॉर। आई एम होपिंग एयर और मिसाइल स्ट्राइक्स लिमिटेड होंगी। अब सर, ये प्रिसिजन मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स जो हैं, वो सिलेक्टेड मिलिट्री असासों के ऊपर इनका करना पाकिस्तान में, ये जुर्रत ये कर सकते हैं, क्योंकि इसके हायर रिस्क हैं, रिटेलिएशन के भी और इंटरनेशनल बैकलैश के भी। देखिए, इसमें अगर वो इसी सेंस के तहत जिस तरह से आपने बात की है वो कोई यानी करना चाहे, होगा तो ड्रामा ही ना। जो 2019 में हुआ था उसमें भी वो फिर बात चली थी ना कि जी पता नहीं एक या दो कौवे जो है वहाँ पे वो हलाक हुए हैं। बिल्कुल। तो था नहीं, तो वो मगर अगर ड्रामा ही हमारे सिर्फ किसी अपने लोगों को अस्करी जो है असासे वो पे अगर खुश अटैक करने कर के दे, लिए। या साइबर तौर पे हमारी किसी ग्रिड पे अटैक कर दे, आप लोग ये वॉर गेमिंग कर रहे हैं सर? नहीं तो फिर वो जो है ना वो फिर एक जब हमने ये तहैया किया है कौमी सतह पे, इस बात के ऊपर कंसेंसस है और इस बात के ऊपर पूरी कौम जो है वो अपनी मसल्ह अफवाज के साथ और उनकी लीडरशिप के साथ खड़ी है कि ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देना है। जैसा अटैक होगा उनका वैसा ही जवाब जो है ना वो होगा।
تو اس لیے اگر وہ پھر ہدف کا چناؤ اگر وہ کرتے ہیں تو اس کی ایکسرسائز تو پھر ہماری طرف بھی جو ہے وہ ہو چکی ہوگی کہ اگر وہ اس سائز کا اٹیک کرتے ہیں تو اس کا جواب پھر ہم نے کہاں پہ دینا ہے. ہاں تو یہ ساری چیزیں میرا نہیں خیال کہ ان کی سمجھ میں نہ ہوں، ان کی پوری سمجھ میں ہوں گی یہ باتیں.